Hi students, good morning. Now I am going to discuss about work done by a spring force. Work done by a spring force. Say this one. Consider one of the fixed support. For this fixed support, we have to take one of the spring. For that spring, it has two ends. One end is fixed to the fixed support, and the other end is the free end. Now, when you pull the block with the elbow of the force, its initial position is x equal to 0. Its initial position is x equal to 0. Now, by the application of the force, the spring will extend until some distance. Okay, now by the force F. See here, from its mean position, there is some change will be there. That is x equal to x. Now, by the removal of the force or by the application of the force, the spring will execute SHM motion. Already you know that. So F is rightly proportional to minus x. Force and displacement both are acting in opposite direction. Force and displacement both are acting in opposite direction. When the proportionality constant changes, now F equal to minus kx. When the proportionality constant changes, F equal to minus kx. Here k is a proportionality constant. Here k is a proportionality constant, which is called force constant of the spring. Which is called force constant of the spring. Now force constant k equal to minus F by x. Its SI unit is Newton per meter. Its SI unit is Newton per meter. And its dimension formula is capital M into T power minus 2. Capital M into T power minus 2. This is only information about applied force and the spring constant. Now what we have to do? We have to find the work done by a spring force. Say this one, by the application of the force, the spring will execute SHM. Now in this case, change in work done is given by dW equal to F into dx. dW equal to F into dx. Now you can integrate within the limits 0 to W. dW equal to integration of 0 to x F into dx. Now integration of dW is nothing but W within the limits 0 to W equal to integration of 0 to x, but we know that F equal to minus kx, so that is minus kx into dx. Now upper limit minus lower limit, that is W minus 0 equal to minus k into integration of x into dx is nothing but x square by 2 within the limits 0 to x. Now W equal to minus of kx square. W equal to minus of kx square. Now work done in the form of elastic potential energy. So U equal to half into k into x square. See here. Now I am considering the magnitude of the elastic potential energy. Okay na? So either man work done anna elastic potential energy ఒకటే అండి ఇక్కడ. So that's why elastic potential energy of the spring is given by U magnitude of U equal to half kx square. Here k is the force constant of the spring and x is the displacement. Now if the spring will get a displacement from x1 to x2, now its potential energy is given by U equal to half into k into x1 square minus x2 square. x1 square minus half k into x1 square minus x2 square. ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలంటే మనం టూ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఇచ్చి ఎలాస్టిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కానీ వర్క్ డన్ బై ది స్ప్రింగ్ అయితే మనం ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. దిస్ ఇస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ వర్క్ డన్ బై ది స్ప్రింగ్ ఫోర్స్. నౌ ఐ విల్ గో టు వన్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ఎలాస్టిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్ ఆర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఒక ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ ఒకటి తీసుకుంటున్నాను అండి. ఒక బ్లాక్ ఒకటి తీసుకున్నాను. ఈ బ్లాక్ యొక్క మాస్ స్మాల్ m.
ఈ బ్లాక్ యొక్క మాస్ స్మాల్ యూ. ఈ ఫిక్స్ సపోర్ట్కి ఏం చేస్తానంటే ఒక ఎండ్ ఫిక్స్ సపోర్ట్ స్ప్రింగ్ తీసుకున్నాను, ఒక ఎండ్ ఫ్రీ ఎండ్కి, అదర్ ఎండ్ ఏమో బ్లాక్ కనెక్ట్ చేశాను. నౌ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ ఏ ఫోర్స్ ఎఫ్ ఆన్ ది బ్లాక్. ఈ బ్లాక్ బై ఎఫ్ అనే ఫోర్స్ అప్లై చేశాను. ఈ బ్లాక్ బై ఎఫ్ అనే ఫోర్స్ అప్లై చేశాను. నేను ఎప్పుడైతే ఎఫ్ అనే ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నానో ఈ బ్లాక్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ పొజిషన్ మనకి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ. సో స్ప్రింగ్ కూడా ఏమవుతుంది, ఇక్కడ జస్ట్ ఇలా కంప్రెస్ అయిపోతుంది. ఈ కంప్రెషన్ జరిగేటప్పుడు మనకి బై ది అప్లికేషన్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్ హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కంప్రెషన్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్ బై ది స్ప్రింగ్ కావాలి. అంటే స్ప్రింగ్ అనేది ఎంత కంప్రెస్ అయింది దేనివల్ల, బై ది అప్లికేషన్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్ వల్ల కావాలి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ మనకి 2 కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ వర్క్ డన్ బై ది బ్లాక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్ బై ది స్ప్రింగ్ ఫోర్స్. వర్క్ డన్ బై ది బ్లాక్ ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్ బై ది స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ తీసుకోవాలి. సో అదే చేస్తున్నాను ఇక్కడ. సో వర్క్ డన్ బై ది బ్లాక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్ బై ది స్ప్రింగ్ ఫోర్స్. ఎస్ ఫోర్స్ అంటే స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ అమ్మ. సో వర్క్ డన్ బై ది బ్లాక్ ఈజ్ హాఫ్ ఇంటూ ఎమ్ ఇంటూ వి స్క్వేర్. ఎందుకని ఇక్కడ వి అనే స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫోర్స్ అప్లై చేసాక కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఆ కైనెటిక్ ఎనర్జీ దేనికి ఈక్వల్ ఉంటుంది, ఇక్కడ వర్క్ డన్ బై ది స్ప్రింగ్ ఫోర్స్కి ఈక్వల్. సో హాఫ్ ఇంటూ ఎమ్ ఇంటూ వి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ కే ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్. హాఫ్ ఇంటూ కే ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్. హాఫ్ క్యాన్సిల్. సో రిమైనింగ్ ఈజ్ mv square equal to k into x square. Now x square equal to m into v square by k. Now x equal to v into root over m by k. So the compression of the spring is given by v into root over m by k. Here v is the speed of the block, m is the mass of the block, k is the force constant of the spring. K is the force constant of the spring. అది కూడా రాస్తాను చూడండి ఇక్కడ. m is the mass of the block. మనం ఏమనుకుంటాం అంటే మాస్ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్ అనుకుంటాం. మాస్ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్ ఎక్కడ ఎవరు ప్రాబ్లంలో ఓన్లీ మాస్ ఆఫ్ ది బ్లాక్ మాత్రమే ఇస్తారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. స్మాల్ m is the mass of the block, v is the speed of the block, k is the force constant or spring constant of the spring. X is the distance covered by the spring. X is the distance covered by the spring. Okay now? Now we will go to another example regarding potential energy and the work done by the spring force, that is elastic potential energy. Now I am considering the one of the slope. Now I am placing one of the block. Now the block is dropped from a height h. Now the block is dropped from a height h. Now after some time it reaches the ground. And also it rises to a certain height h. Now in this case the coefficient of friction is mu. That means the coefficient of friction is acting between block and the floor of the floor. Okay now. So that's why now in this case how much amount of the coefficient of friction will act on it, how much height it rises. Say this one, body is dropped from a certain height. Already I told to you, if any body is dropped from a certain height or object is placed at a certain height, it attains potential energy. Okay na? So now in this case potential energy of the block is equal to work done by the block, and also here the block covers some distance s. Now potential energy of the block is given by mgh is equal to work done is w equal to f into s. Now mgh is equal to f is nothing but mu into n. See, so normal reaction is acting vertical upwards,
and its weight of the body is mg. So mu into n into s. Now mgh is equal to mu into normalization is nothing but mg into s. Now cancel. Now the distance covered by the body is given by, on the horizontal surface is given by s equal to gh by mu into g. G cancel. Now s equal to h by mu. Here s is the horizontal distance covered by the body or block, and h is the from height where it is dropped. The end from which where it is dropped. Similarly, I will go to another application regarding block is placed, block under the spring force. See this one. If we consider the same case, now block is dropped like this, and also here there is a spring is placed on the block. When the block falls from some certain height h, now the spring will be compressed by x distance x. Now in this case the body is dropped from a height h. The body is dropped from a height h. So in this case work done by the block is equal to work done by the spring force. Now work done by the block is mgh is equal to work done by the spring force is half kx square. Mgh equal to half k into x square. By how much distance it by how much it compresses means, now x equal to root over 2m into gh by k. So this is the amount of the distance or amount of the compression occurred by the spring. These two are very important applications for you. Based on these two applications, so many problems they are given. The concept జాగ్రత్తగా వినండమ్మా. నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక మాస్లెస్ స్పాన్ ఒకటి తీసుకున్నాను. ఈ మాస్లెస్ స్పాన్ ఏంటంటే ఒక ఫిక్స్డ్ స్ప్రింగ్ తోటి కనెక్ట్ చేశాను టు ది ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్. నేను స్మాల్ ఎం మాస్ ఉన్నటువంటి ఒక బ్లాక్ని ఇక్కడ ఈ ప్యాన్లో డ్రాప్ చేశాను. ఈ ప్యాన్లో ఎప్పుడైతే డ్రాప్ చేశానో ఈ ప్యాన్ బ్యాలెన్స్ ఏంటి అంటే యాక్చువల్ పొజిషన్ ఇదండి. ఏ నుంచి ఇక్కడ బీకి మూవ్ అయింది అంటే జస్ట్ ఇట్ షుడ్ బి లైక్ కంప్రెసర్ లైక్ దిస్. అయితే ఈ కంప్రెషన్ ఎంత జరిగింది ఇక్కడ మనకి టోటల్ కంప్రెషన్ ఏంటి, అసలు ఈ కండిషన్లో మనం ఏం చేయాలి. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ టోటల్గా ఏంటంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ అంటే వర్క్ డన్ బై ది బ్లాక్ ప్లస్ వర్కింగ్ బై ది స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. అంటే టోటల్ వర్క్ డన్ మనకి కాన్స్టెంట్ అన్నమాట హోల్ సిస్టమ్. ఆ హోల్ సిస్టమ్ ఏంటంటే మనం ఇండివిజువల్గా చూస్తే ఇక్కడ వర్క్ డన్ బై ది బ్లాక్ ఆర్ వర్క్ డన్ బై ది బాడీ ప్లస్ వర్క్ డన్ బై ది స్ప్రింగ్ ఫోర్స్. ఎందుకు స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ, మనం ఎప్పుడైతే బ్లాక్ని డ్రాప్ చేస్తున్నామో స్ప్రింగ్ ఏంటంటే కంప్రెస్ అవుతుంది. జస్ట్ దట్ మీన్స్ వీఆర్ డూయింగ్ సమ్ వర్క్ డన్ రిగార్డింగ్ ఆన్ ది స్ప్రింగ్. సో దట్స్ వై వర్క్ డన్ బై ది స్ప్రింగ్ ఫోర్స్. ఈ రెండు మనకి టోటల్గా కాన్స్టెంట్ జీరోకి ఈక్వల్ చేసుకోవాలి. సో వర్క్ డన్ బై ది బ్లాక్ ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్ బై ది స్ప్రింగ్ ఫోర్స్. సో వర్క్ డన్ బై ది బ్లాక్ ఈజ్ mg into h plus x. వర్క్ డన్ బై ది బ్లాక్ ఈజ్ mg into h plus x. ఎందుకని h plus x తీసుకోవాలి, ఇక్కడ టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ది బాడీ తీసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే మనకి బ్లాక్ని ప్యాన్ బ్యాలెన్స్ సస్పెండ్ డ్రాప్ చేస్తున్నామో ఇది ఆల్రెడీ ఇచ్చిన డిస్టెన్స్ కవర్ అవుతుంది. దాంతోపాటు ఏంటి స్ప్రింగ్ మన డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుందిగా, ఇదిగోండి పొజిషన్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. సో టోటల్ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ h plus x అవుతుంది. ప్లస్ వర్క్ డన్ బై స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఈజ్ minus half kx square is equal to 0 minus half kx square equal to 0. So that is mg into h plus x equal to half k into x square. mg into h plus x equal to half k into x square. ఓకేనా. అయితే స్ప్రింగ్ మనకి ఎంత కంప్రెస్ అయిందో తెలియాలి ఇక్కడ. సో అందుకని ఇక్కడ కండిషన్ ఏం రాసుకోవచ్చు, ఇక్కడ x square equal to 2mg into h plus x by k, x equal to root over 2mg into h plus x by k. ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫార్ములా. ఓకే చూడండి, ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఒక ఫిక్స్ సపోర్ట్ ఒకటి తీసుకొని దానికి పుల్లి ఒకటి ఫిక్స్ చేస్తానండి. ఈ పుల్లీకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఏం చేస్తానంటే ఒక స్ప్రింగ్ ఒకటి తీసుకున్నాను. ఈ స్ప్రింగ్ యొక్క ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ కే
ఒక ఎండ్ ఏమో పుల్లీ కనెక్ట్ చేశాను, అదర్ ఎండ్ ఏమో ఒక ఎనదర్ సపోర్ట్కి కనెక్ట్ చేశాను. ఈ పుల్లీ ద్వారా ఏం చేస్తానంటే ఇంకో స్ట్రింగ్ ద్వారా నేను బ్లాక్ ఎంని ప్లే చేశాను. ఇనిషియల్లీ సిస్టమ్ ఇస్ రిలీజ్డ్. ఎప్పుడైతే నేను బ్లాక్ని రిలీజ్ చేస్తున్నానో స్ప్రింగ్ ఏం చేస్తే ఇక్కడ పుల్ చేస్తుంది కదా బ్లాక్ని. సో ఈ కండిషన్లో ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ, హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద ఎక్స్టెన్షన్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్ ప్రాపర్లీ, అంటే దీని మీద ఎం అనే లోడ్ అప్లై చేస్తే అది ఎంత పుల్ అవుతుంది, ఇక్కడ దీని మీద ఎం అనేటువంటి లోడ్ కనెక్ట్ చేస్తే ఎంత పుల్ అవుతుంది, ఎంత ఎక్స్టెన్షన్ జరుగుతుందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సేమ్ ఇందాకట్లాగే ఇక్కడ నా వర్క్ డన్ బై ది స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్ బై ది బ్లాక్, దట్ ఈస్ ఈ వర్క్ డన్ బై ది బ్లాక్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇనిషియల్ అడ్రస్లో ఉంది కాబట్టి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫార్మేట్లో ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ హాఫ్ ఇంటూ కే ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ ఇంటూ ఎక్స్, హాఫ్ ఇంటూ కే ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ ఇంటూ ఎక్స్ కేలో ఒక ఎక్స్, ఈ ఎక్స్ క్యాన్సిల్. సో రిమైనింగ్ ఈజ్ కేఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2mg, x ఈక్వల్ టు 2mg బై కే. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. నేను స్ప్రింగ్ తీసుకున్నాను, ఇక్కడ స్ప్రింగ్ని ఏం చేస్తానంటే ఒక పుల్లీ కనెక్ట్ చేశాను, స్ప్రింగ్ని ఒక పుల్లీకి కనెక్ట్ చేశాను. ఇంకో బ్లాక్ అవుట్ తీసుకున్నాను, బ్లాక్ ఎంని అటాచ్ చేశాను. నేను బ్లాక్ ఎంతో ఫోర్స్ మనకి బ్లాక్ ఏం చేస్తుంది, దీని మీద మనకి గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఒకటి యాడ్ చేస్తుంది ఇక్కడ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో. గ్రావిటేషన్ పుల్ ద్వారా ఏంటంటే స్ప్రింగ్ ఏం చేస్తుంది, కొంత మనకి పుల్ చేస్తుంది ఇక్కడ బ్లాక్ అనేది స్ప్రింగ్ని. దాంట్లో మనకి ఎంత ఎలాంగేట్ అయింది ఇక్కడ స్ప్రింగ్ అనేది కావాలి. అందుకని ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వర్క్ డన్ బై ది స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్ బై ది బ్లాక్. సో దట్ ఈస్ హాఫ్ కే ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ ఇంటూ ఎక్స్, దట్ ఈస్ కేఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2mg. నౌ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2mg బై కే అవుతుంది. సేమ్ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు నెంబర్ 2 టైమ్స్ చెప్పాను, మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తున్నాను చూడండి. ఒక సింపుల్ బెండ్ ఒకటి తీసుకున్నాను. ఈ సింపుల్ బెండ్ ఏం చేస్తానంటే విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఫిక్స్ సపోర్ట్ కనెక్ట్ చేస్తానండి బై ఏ లైట్ అండ్ ఇన్ఎక్స్టెన్సిబుల్ స్ట్రింగ్. దీని మీద F1 ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ బాబ్ ఏం చేస్తుంటే తీటా అనే యాంగిల్ చేస్తుందండి, ఇక్కడ తీటా అనే యాంగిల్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే తీటా అనే యాంగిల్ చేస్తుందో అసలు మనం బై హౌ మచ్ వెలాసిటీ ది బాబ్ ఈజ్ మూవింగ్ కావాలి, బై హౌ మచ్ వెలాసిటీ ది బాబ్ ఈజ్ మూవింగ్. మనకేం తెలుసు ఆల్రెడీ ఇక్కడ వర్క్ డన్ డబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు mg ఇంటూ ఎల్ ఇంటూ 1 మైనస్ కాస్ థీటా అని తెలుసు. వర్క్ డన్ డబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు mgl ఇంటూ 1 మైనస్ కాస్ థీటా ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్లో చెప్పాను వర్క్ అప్లికేషన్స్లో. మనం ఎప్పుడైతే మనకి ఇది v అనే స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేస్తుందో వర్క్ డన్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో దట్ ఈస్ హాఫ్ ఇంటూ m ఇంటూ v స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు mgl ఇంటూ 1 మైనస్ కాస్ థీటా, హాఫ్ ఇంటూ m ఇంటూ v స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు mgl ఇంటూ 1 మైనస్ కాస్ థీటా. సో ఈ టర్మ్ ఇక్కడ mm క్యాన్సిల్. నా v స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 2 నాట్ సైడ్ పంపించండి, ఇక్కడ 2gl ఇంటూ 1 మైనస్ కాస్ థీటా. నా v ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ 2gl ఇంటూ 1 మైనస్ కాస్ థీటా. దిస్ ఇస్ ది వెలాసిటీ విత్ విచ్ ది బాబ్ మూవ్స్ బై ది అప్లికేషన్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్. ఇది వన్ ఆఫ్ ది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్. అంటే మనం ఈ ఫార్ములా ఎప్పుడు ఉపయోగించాలంటే లెంత్ యాంగిల్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, లెంత్ యాంగిల్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి వెలాసిటీ ఫార్ములా v ఈక్వల్ రూట్ ఓవర్ 2gl ఇంటూ 1 మైనస్ కాస్ థీటా. ఒకసారి ఇక్కడ ఏమంటాడంటే ప్రాబ్లమ్స్లో హారిజాంటల్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తూ ఉంటాడు, ఇక్కడ హారిజాంటల్ యాంగిల్ ఇస్తాడు. హారిజాంటల్ యాంగిల్ ఇచ్చినప్పుడు సపోజ్ మనకి హారిజాంటల్ యాంగిల్ 30 ఇచ్చారనుకోండి, అంటే ఇలా మూవ్ అవుతుంది, ఇక్కడ 30 పోతే రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది, 60 ఉంటుంది. ఆ 60 వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అది బాగా ఇంపార్టెంట్. మనం ఏంటంటే డైరెక్ట్గా పెండ్లం కనపడంగానే డైరెక్ట్గా మనం v ఈక్వల్ రూట్ ఓవర్ 2gl ఇంటూ 1 మైనస్ కాస్ థీటా అప్లై చేస్తాం. థీటా వాల్యూ 30 అప్లై చేస్తాం. 30 అప్లై చేయకూడదు. హారిజాంటల్ ఫోర్స్ వచ్చినప్పుడు లేదా హారిజాంటల్ యాంగిల్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే వర్టికల్ యాంగిల్తో సపరేట్ చేయాలి, అంటే 90 మైనస్ థీటా తీసుకోవాలి. అలా కాకుండా వర్టికల్ యాంగిల్ ఇచ్చారనుకోండి డైరెక్ట్గా థీటా వాల్యూ మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే చూడండి, ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే ఒక స్మూత్ హారిజాంటల్ సర్ఫేస్ ఒకటి తీసుకున్నాను. ఈ స్మూత్ హారిజాంటల్ సర్ఫేస్ పై 2 బ్లాక్స్ తీసుకుంటున్నాను అండి. ఈ 2 బ్లాక్స్ యొక్క మాసెస్ ఒకటి m ఇంకోటి 2m, ఒకటి m ఇంకోటి 2m. దీస్ 2 బ్లాక్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ బై ఏ స్ప్రింగ్. నేను ఎప్పుడైతే ఈ రెండింటిని ఈ 2 బ్లాక్స్ని కంప్రెస్ చేసి రిలీజ్ చేశాను. నౌ వాట్ ఈస్ ది రిలేటివ్ వెలాసిటీ బిట్వీన్ ది 2 బ్లాక్స్ కావాలి అంటే
I want to find out relative velocity of the two blocks. Spring is compressed and released. VR కావాలి. ఎప్పుడైనా మనకి టూ బ్లాక్స్ మనకి ఒకటే స్ప్రింగ్ తోటి కనెక్ట్ చేస్తుంటే ఇక్కడ మనకి రెడ్యూస్డ్ మాస్ సిస్టమ్ ఒకటి యాడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ రెడ్యూస్డ్ మాస్ సిస్టమ్ అని చెప్తాం. ఓకేనా, రెడ్యూస్డ్ మాస్ సిస్టమ్. ఈ రెడ్యూస్డ్ మాస్ సిస్టమ్ ప్రకారం ఏం చెప్తా ఉంటే ఇక్కడ హాఫ్ ఇంటూ మ్యూ ఇంటూ విఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మరి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం, ఈ టూ స్ప్రింగ్స్ని ఇక్కడ రెండింటిని ఇక్కడ కంప్రెస్ చేసి రిలీజ్ చేస్తున్నాం. ఎప్పుడైతే కంప్రెస్ చేసి రిలీజ్ చేస్తున్నామో హాఫ్ ఇంటూ మ్యూ ఇంటూ విఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్ బై ది స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ అవుతుంది ఇక్కడ, దట్ ఈస్ హాఫ్ కేఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది. చూడండి ఇక్కడ రెండు కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తున్నాను. టూ బ్లాక్స్ తీసుకున్నప్పుడే రెడ్యూస్డ్ మాస్ ఉంటుంది, అలాగే రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఎందుకని ఈ స్ప్రింగ్ని కంప్రెస్ చేసి రిలీజ్ చేశాను. ఎప్పుడైతే కంప్రెస్ చేసి రిలీజ్ చేశానో ఇక్కడ మనకి రెడ్యూస్డ్ మాస్ ఉంటుంది, అట్ ది సేమ్ టైం రిలేటివ్ వెలాసిటీ మూవ్ అవుతాయి. టూ బ్లాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ కేఎక్స్ స్క్వేర్. ఈ 1/2 క్యాన్సిల్. మనకేం కావాలి ఇక్కడ, బై హౌ వాట్ ఈస్ ద రిలేటివ్ వెలాసిటీ బిట్వీన్ ది టూ బ్లాక్స్ కావాలి. ఈ రెడ్యూస్డ్ మాస్ ఫార్ములా ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ మ్యూ ఈక్వల్ టు m1 m2 బై m1 ప్లస్ m2. దీన్ని మనం రెడ్యూస్డ్ మాస్ సిస్టమ్ అని చెప్తాం. ఇది ఫస్ట్ బ్లాక్ యొక్క మాస్ m1, సెకండ్ బ్లాక్ యొక్క మాస్ m2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ k ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్. m1 m2 బై m1 ప్లస్ m2 ఈక్వల్ టు హాఫ్ k ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఇక్కడ. అలాగే ఇంటూ విఆర్ స్క్వేర్, ఆల్రెడీ విఆర్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ m1 m2 బై m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ విఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్. సో చూడండి ఇక్కడ m1 m2 బై m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ విఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు k ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్. హాఫ్ ఆఫ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కాబట్టి. సో ఇక్కడ కండిషన్ ఏమవుతుంది, మనకి విఆర్ వాల్యూ కావాలి. m1 అంటే ఎంత ఇక్కడ m, సో m ఇంటూ 2m, m2 వాల్యూ 2m బై m ప్లస్ 2m ఇంటూ విఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు k ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్. m ఇంటూ 2m అలాగే ఉంచండి ఇక్కడ, m ఇంటూ 2m బై m ప్లస్ 2m దట్ ఈస్ 3m ఇంటూ విఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు k ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఈ m క్యాన్సిల్, m వాల్యూ క్యాన్సిల్. రిమైనింగ్ ఏముందంటే ఇక్కడ 2m/3 ఇంటూ విఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు kx స్క్వేర్. క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి ఇక్కడ, విఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3k/2m ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్, 3k/2m. నౌ విఆర్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ 3k/2m into x. This is the relative velocity of the blocks when the spring is compressed and then released. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే టూ బ్లాక్స్ తీసుకున్నాను. ఈ టూ బ్లాక్స్ యొక్క మాసెస్ m1 అండ్ 2m. ఫస్ట్ బ్లాక్ ఏమో m1 అనుకున్నాను, ఇంకోటి ఏమో m2. m1 యొక్క మాస్ m, m2 యొక్క అనదర్ మాస్ 2m. ఈ రెండింటి ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక స్ప్రింగ్ తోటి నేను ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. When two blocks are connected, when it is released, ఈ స్ప్రింగ్ని ఏం చేస్తుంటే కంప్రెస్ చేసి రిలీజ్ చేస్తాను. నేను ఎప్పుడైతే కంప్రెస్ చేసి రిలీజ్ చేస్తున్నానో ఈ రెండు మధ్య మన టూ బ్లాక్స్ మధ్యలో మనకి రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఒకటి యాడ్ చేస్తుంది. దట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి వర్క్ డన్ బై ది బ్లాక్ ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్ బై ది స్ప్రింగ్ ఫోర్స్. కాబట్టి ఇక్కడ రాసుకోండి, ఇక్కడ వర్క్ డన్ బై ది బ్లాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్ బై ది స్ప్రింగ్ ఫోర్స్. సో వర్క్ డన్ బై ది బ్లాక్ అంటే ఇక్కడ హాఫ్ ఇంటూ మ్యూ ఇంటూ విఆర్ స్క్వేర్. మ్యూ అనేది రెడ్యూస్డ్ మాస్ ఉంది. టూ బ్లాక్స్ ఎప్పుడైతే ఒకటే స్ప్రింగ్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాయో అక్కడ రెడ్యూస్డ్ మాస్ ఒకటి యాడ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ. సో దట్ ఈస్ హాఫ్ ఇంటూ మ్యూ ఇంటూ విఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ kx స్క్వేర్. ఇక్కడ మ్యూ అంటే ఏమైతే రెడ్యూస్డ్ మాస్ కాబట్టి రెడ్యూస్డ్ మాస్ ఫార్ములా m1 m2 బై m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ విఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు kx స్క్వేర్. ఎందుకని 1/2 మనకి బోత్ సైడ్స్ క్యాన్సిల్ కాబట్టి. సో m1 వాల్యూ m అండి, అలాగే m2 వాల్యూ 2m. ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. సో m ఇంటూ 2m బై m ప్లస్ 2m ఇంటూ విఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు kx స్క్వేర్. సో m ఇంటూ 2m బై 3m, m ప్లస్ 2m 3m కాబట్టి 3m రాసుకున్నాను. mm క్యాన్సిల్ ఇంటూ విఆర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు kx స్క్వేర్. ఇక్కడ మనకి ఏముంది ఈక్వేషన్, ఇక్కడ 2m/3 ఇంటూ విఆర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు kx స్క్వేర్. నాకు విఆర్ స్క్వేర్ కావాలి కాబట్టి ఈ 2m/3 అటు సైడ్ పంపిస్తే 3k/2m అవుతుంది ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్. నా రిలేటివ్ వెలాసిటీ విఆర్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ 3k/2m ఇంటూ ఎక్స్. ఓకేనా, చూడమ్మా మనకి ఈ స్ప్రింగ్స్ మీద బ్లాక్స్ మీద మనకి
ఈ వర్క్ ఎనర్జీ థియరం కాన్సెప్ట్ ఉపయోగించుకొని మనకున్న అప్లికేషన్స్ ఇవి, కొన్ని మోడల్స్ ఇవి ఇంకా ఉన్నాయి. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈరోజు మీరు వీడియో క్లాస్ వినేటప్పుడు విన్నాక మళ్ళీ ఒకసారి రిపీటెడ్గా ఆ ఇచ్చిన నోట్స్లో మీకు ఇచ్చిన ఏమి అప్లికేషన్ చెప్పానో అవి నోట్స్లో పెట్టుకొని రాసుకోండి. రేపు ఐఐటీకి కానీ, నీట్కి కానీ, ఎంసెట్కి కానీ వీటన్నిటికీ మనకి ఈ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు ఇప్పుడే ఫ్రీ టైం ఉంది, మీరు ఇప్పుడున్న టైంలో మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోండి. చాలామంది ఏంటంటే నటిస్తున్నారు. ఒక 2 నిమిషాలు వచ్చేసి సార్ అటెండెన్స్ అంటే సార్ ఎస్ఆర్ అని చెప్తున్నారు. మీరు ఎలాగో మన దగ్గర జూమ్ క్లాస్ లైవ్ క్లాస్ కాదు కాబట్టి మీరు ఏంటంటే వింటున్నారో లేదో తెలియదు. మ్యాక్సిమం చాలామంది ఏంటంటే కొంతమంది అమ్మాయిలు, కొంతమంది అబ్బాయిలు ఇద్దరు ఏం చేస్తున్నారు, అది ఎస్ఆర్ అంటున్నారు, తర్వాత కంపెనీ కూడా కనపట్లేదు, రెస్పాండ్ కూడా అవ్వట్లేదు. దానివల్ల నాకే నష్టం లేదు, మీకే నష్టం, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? ఎందుకంటే సిచ్యువేషన్స్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాయో తెలియదు. ఆల్రెడీ చూస్తున్నారు మీరు ఇప్పుడు కానీ కరెక్ట్గా నేర్చుకోకపోతే రేపు తర్వాత ఇబ్బంది పడేది మీరే, నేను కాదు. ఓకేనా? మీ ఫ్యూచర్ మీ చేతిలో ఉంది, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ.